Good morning. Today we are going to discuss our first module, liquid pressure and its measurement. In this module, first we are going to discuss what are the various properties of liquid. So we can study those one by one. Density, or otherwise it is known as mass density. It is represented by the letter rho, which is the mass per unit volume at a standard temperature and pressure. First liquid property ആണ് density. Density അഥവാ നമ്മൾ mass density എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് rho എന്നാണ്. Okay, it is the mass per unit volume. Okay, mass divided by volume ആണ് density. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കിലോഗ്രാം. വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ക്യൂബ്. സോ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. In another way we can write density as which is equal to weight density divided by acceleration due to gravity. Weight density is represented by the letter omega or gamma, and acceleration due to gravity is represented by the letter small letter g. So we can write rho density or mass density is equal to omega by g or gamma by g. Okay. Second term is specific volume, which is the reciprocal of density. Okay. രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം. ഇത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. സോ എന്തായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്? മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ്. That is, we have mentioned here which term is the weight density, and it is represented by the letter omega or gamma. It is defined as weight per unit volume. Okay, density is the mass per unit volume, so specific weight is defined as the weight per unit volume. Then unit of specific weight is kilonewton per meter cube, whereas unit of density is kilogram per meter cube. By using this relation, we can write omega, that is specific weight or weight density is equal to rho into g. Rho mass density into g acceleration due to gravity. We have given specific weight of water as 9.81 kilonewton per meter cube. Next, we have to study an important term, specific gravity or relative density, which is asked in our university exams many times. Specific gravity of a liquid may be defined as the ratio of specific weight or density of the liquid to the specific weight or density of pure water at 4 degrees Celsius. This 4 degrees Celsius is very important. ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി, ഇവയും സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആസ് ഗാമ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ. നമുക്ക് ഏതൊരു ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ആ ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി. സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എടുക്കുക, ഡെൻസിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുക. If we have given density of liquid is in gram per centimeter cube, then which is equal to specific gravity of liquid. ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് we have to study 4 properties. Those are adhesion, cohesion, surface tension and
You have heard about adhesion and cohesion in small classes. Then what is meant by adhesion? It is the property of a liquid by which molecules of a liquid are attracted by molecules of another liquid or molecules of a solid. ഒരു ലിക്വിഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് മറ്റൊരു ലിക്വിഡിലെ മോളിക്യൂൾസുമായി അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഒരു ലിക്വിഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് മറ്റൊരു സോളിഡിലെ മോളിക്യൂൾസുമായി അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അഡ്ഹഷൻ. സോ അഡ്ഹഷൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കാരണമാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡുകൾക്ക് അഡ്ഹർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ലിക്വിഡിന് മറ്റൊരു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അഡ്ഹർ ചെയ്ത് നിൽക്കാനും കഴിയുന്നത്. Then what is meant by cohesion? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും cohesion? Cohesion is another property of liquid by which molecules of same liquid are attracted each other. ഒരു ലിക്വിഡിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഒരു ലിക്വിഡിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ പരസ്പരം അഡ്ഹർ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്നത് cohesion എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് two terms are surface tension and capillarity. Surface tension is another property of liquid which enables to resist tensile stress. Tensile stress റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. ലിക്വിഡ്സിന്റെ ഫ്രീ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോഹഷൻ വഴിയാണ് ലിക്വിഡിന് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത്. When a glass tube of small diameter is dipped in water, then water level in the tube rises with an upward concave surface. Okay, നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അതിലുള്ള വാട്ടർ ട്യൂബിലൂടെ മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നു. നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അപ്വേർഡ് കോൺകേവ് സർഫസ് ആയിരിക്കും. When the same tube is dipped in mercury, the mercury level depresses in the tube. You can observe it with an upward convex surface. നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ടറിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു അപ്വേർഡ് കോൺകേവ് സർഫസ് ആണ്, ഈ ഒരു ഷേപ്പ്. എന്നാൽ അതേസമയം സെയിം ട്യൂബ് നമ്മൾ മെർക്കുറിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മെർക്കുറി ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാണ്. ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു അപ്വേർഡ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് ആണ്, ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ഒരു സ്പിയറിനെ പോലെ, ഒരു ഗോളം പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മഴത്തുള്ളികൾ ചെറിയ ഗോളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അവയുടെ ലിക്വിഡ് സർഫസിലുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ്. ഓക്കെ, സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം അവ കഴിയുന്നത്ര റെഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് സർഫസിനെ വിസിബിൾ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ്. There are various examples for surface tension in nature. Those are listed here. A small needle placed upon the water surface will float on the surface. ഒരു ചെറിയ നീഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. A small drop of water kept on any surface will form a shape of sphere. വെള്ളത്തുള്ളികൾ സ്ഫിയറിന്റെ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. Manufacture of light shows sucking of water by plants, sucking of ink by blotting paper. ഈ 5 കേസസും നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന സർഫസ് ടെൻഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ഇറ്റ്. ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. Then what is meant by capillarity? It is defined as the phenomenon or rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid.
ഒരു ലിക്വിഡില് നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്മാൾ ട്യൂബ് വെർട്ടിക്കലി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേസ് ഓർ ഫോള്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡിന്റെ ജനറൽ ലെവലുമായിട്ട് ഈ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേസ് ഓർ ഫോളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി. Rise of liquid surface is known as capillary rise and the fall of liquid surface is known as capillary depression. ട്യൂബിലെ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കാപ്പിലറി റേസ് എന്നും, ട്യൂബിലെ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഡിപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എന്നും പറയുന്നു. Consider this figure. Here some liquid is taken in a container and a small tube is dipped in this liquid. Here h is the height of capillary rise and d is the diameter of the capillary tube. Theta, here theta angle is marked. Theta is the angle of contact of liquid surface and glass tube. Theta, ലിക്വിഡ് സർഫസും ഗ്ലാസ് ട്യൂബും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, തീറ്റ 0 ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. തീറ്റ 130 ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ട്യൂബ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം സെയിം ട്യൂബ് മെർക്കുറിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 130 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ട്യൂബ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ഹഷൻ ആയിരിക്കും കൊഹഷനേക്കാളും കൂടുതൽ. എന്താണ് അഡ്ഹഷന്? അഡ്ഹഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ട്യൂബും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഡ്ഹഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ വാട്ടറിൽ ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ഹഷൻ ആയിരിക്കും കൊഹഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപ്വേർഡ് കോൺകേവ് സർഫസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ അതേസമയം ട്യൂബ് മെർക്കുറിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊഹഷൻ ആയിരിക്കും അഡ്ഹഷനേക്കാളും കൂടുതൽ. ഓക്കെ, കൊഹഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്വേർഡ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് ലഭിക്കുന്നത്. Consider this figure. From this we are having weight of water column in the tube above water surface acting downwards is equal to WH into pi by 4 d square. Pi by 4 d square is the cross sectional area of the tube. H is the height of capillary rays and W or omega is the specific weight. Okay, and also vertical component of force of surface tension is given as sigma pi d cos theta. Okay, then these two components are equal. Then we can write omega or small w h into pi by 4 d square is equal to sigma pi d cos theta. From this h is equal to 4 sigma cos theta by wd. Here pi and pi are cancelled. Okay, which is equal to 2 sigma cos theta by wr. Here we can write diameter is equal to 2 times radius. Then 4 and 2 are cancelled. Then we are obtaining here 2. Okay, theta between water and glass tube is nearly equal to 0. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാട്ടറിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന തീറ്റ 0 ആയിരിക്കും. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഗ്ലാസ് ട്യൂബും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then we can write cos theta equal to 1. Then h is equal to 4 sigma divided by omega t, where sigma is the surface tension, omega is the specific weight and d is the diameter of glass tube. Next we have to study property of fluid viscosity. Then what is meant by viscosity? Viscosity is the property of fluid which offers resistance to the movement of fluid over another adjacent layer of fluid. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറിന് മറ്റൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറിന്റെ മുകളിൽ കൂടി
മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി. We have already mentioned about ideal fluids. Then ideal fluids having no viscosity. The property viscosity is due to the cohesion and interaction between particles. വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിനുള്ള കൊഹഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടും അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനും വഴിയാണ്. കൺസിഡർ ടു ലാർജ് plates placed at a distance y. It's a moving plate and it is a stationary plate. Consider two fluid layers. One fluid layer is this and another fluid layer is this. Okay. These two fluid layers are at a distance dy apart and move one over another and having a velocity v and v plus dv. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലാർജ് പ്ലേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം മൂവിങ് പ്ലേറ്റ് ആണ്, മൂവബിൾ ആണ്. മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് y. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് dy ആണ്. ഇവ രണ്ടും രണ്ട് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് v ആണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ ഇവിടെ v പ്ലസ് dv ആണ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്, ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ രണ്ട് വെലോസിറ്റിയിലല്ലേ ഓരോ ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട്. വിസ്കോസിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയും കാരണം ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. This shear stress is directly proportional to rate of change of velocity with respect to y. Then we can write shear stress which is directly proportional to dv by dy, where shear stress is represented by the letter tau. Tau is equal to mu into dv by dy, where mu is the constant of proportionality which is known as coefficient of dynamic viscosity. Otherwise we can simply say viscosity. എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ. നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? Pressure is directly proportional to area into velocity by y. This distance p by a. ആ ടൈം എന്തായിട്ട് മാറും? ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, v by y എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെഴുതാം? dv by dy. ഓക്കെ, in this expression dv by dy is known as rate of shear strain or rate of shear deformation, or simply we can say velocity gradient. From this mu is equal to tau by dv by dy. The unit of mu, viscosity or coefficient of dynamic viscosity, is Newton second per meter square, or otherwise we can say Pascal second per meter square. 1 Newton second per meter square is equal to 10 poisson. Okay, and 1 poisson is equal to 1 by 10 Newton second per meter square. Poisson എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് CGS സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ്. CGS മീൻസ് എന്താണ്? സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം. Okay, next we have to define another type of viscosity which is kinematic viscosity. And it is represented by the letter nu. Okay, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് പോലെ ഉണ്ട് ട്ടോ. nu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nu is equal to mu by rho. അപ്പോൾ ഇവിടെ mu എന്താണ്? coefficient of dynamic viscosity, or simply we can say viscosity. And rho എന്താണ്? rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ density അല്ലെങ്കിൽ mass density. Okay അല്ലേ? Then the unit of kinematic viscosity is meter square per second. In CGS system, the unit is Stoke.
one stroke is equal to 1 centimeter square per second, which is equal to 10 raised to minus 4 meter square per second. From this, 1 centi-stroke is equal to 1 by 100 stroke. There are various examples for viscosity in nature. Those are listed down here. Speed of raindrops, flow of water in rivers, damping of sea water, മഴത്തുള്ളിയുടെ സ്പീഡ്, അതുപോലെ റിവറിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ, അതുപോലെ സീ വാട്ടറിന്റെ ഡാമ്പിങ്. സീ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോവില്ലേ തിരയടിച്ചിട്ട്, ആ ഡാമ്പിങ് ഒക്കെ വിസ്കോസിറ്റി കാരണമാണ്. Some uses of the property viscosity are noted here. Parachute fall, blood test and also lubrication. പാരച്യൂട്ട് ഫാളില്, അതുപോലെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റില്, അതുപോലെ ലൂബ്രിക്കേഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. ദി ലാസ്റ്റ് ടു ലിക്വിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ compressibility and vapor pressure. So we can look what are those. Compressibility. Compressibility is the property of the substance by which it changes its volume when compressive load is applied. Compressive force അല്ലെങ്കിൽ compressive load അപ്ലൈ ചെയ്യുക വഴി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുക. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് compressibility. Compressibility of the fluid is expressed as the inverse of bulk modulus of elasticity of fluid. ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രസിബിലിറ്റിയെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി K is defined as the increase in pressure to change in volume per unit volume. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൾക്ക് മോഡുലസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വേപ്പർ പ്രഷർ. It is the pressure exerted by the vapor over the free surface of the liquid when it is in equilibrium with liquid. ലിക്വിഡും വേപ്പറും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുമ്പോൾ വേപ്പർ ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേപ്പർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? വേപ്പർ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് നിയർലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദി ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സർഫസ് മോളിക്യൂൾ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന സർഫസ് മോളിക്യൂൾസ് വഴിയാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിനോൺ നടക്കുന്നത്. Vapor pressure of water at 100 degrees Celsius is equal to 10.33 meter of water, or we can say 10.133 kilonewton per meter square. The temperature at which vapor pressure is equal to the atmospheric pressure is the normal boiling point of the liquid. Vapor pressure atmospheric pressure ni equal ആകുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് ലിക്വിഡിന്റെ നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലിക്വിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു. അവ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദി ലെറ്റർ റോ. സ്പെസിഫിക് വോളിയം, സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓർ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഒമേഗ ഓർ ഗാമ. Omega we can otherwise say small letter w. Specific gravity or relative density, adhesion, cohesion, surface tension and capillarity, viscosity. Among viscosity we have also mentioned about kinematic viscosity, and finally compressibility and vapor pressure. Okay, thank you.